मामित्यलत्तुं मनास्साखां मधुमतीमिव परित्वा परितत्रुणे क्षुणा आगामविद्विने धामां कामिन्यसो यधामन्नापागा असाः यदा बद्धन्दाक्षायणा हिरण्यं सुदानेकाय सुमनस्य मानाः तत्ते बध्नां जायूषे वर्चासे बलाय दीर्घायित्वाय सदशारदाय नैनं रक्षां जनपि सा चास्ताहं ते देवानः मोजः प्रथमजं चेतत् यो बिभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं तु देवेषु गृणुते दीर्घमायुः अपां तेजो ज्योतिरोजो बलञ्च वनस्पते नामदवीर्याणि इन्द्रायवेन्द्रियाण्यदि धारयामो अस्मिन् तद्दक्षामाण बिभरद्धिरण्यं समानां मासा मधुभिष्ट्वा वयं तं वत्सरस्य पयासा विपर्मि इन्द्राग्ने विश्वे देवास्तेनो मन्यन्त मह्रूणीयमानाः वेदस्तत्त्वस्यत्परमङ्गुहायत् अचस्पतये पवस्ववृष्णोः गणशुभ्यां गभस्तिभूतः देवो देवेभ्यः पवस्व येषां भागोऽसि मधुमतिर्नगिषस्कृधी यत्ते सोमादाभ्यन्नाम जाग्रवे तस्मै ते सोमसोमाय स्वाहा स्वाहोर्वन्तरिक्षमन्वेमे स्वाङ्कृतोऽसि विश्वेभ्य इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यः मनस्त्वाष्टु स्वाहा त्वा स्वभव सूर्याय देवेभ्यस्त्वामरेजिपेभ्यो देवोऽग्नसो यस्मै त्वेळेः तत्सत्यमुपरिप्लुता भङ्गेन हतोऽसौ फट्प्राणायत्वा व्यायत्वा उपायामगृहीतोऽस्यन्तर्यच्छमघवन् पाहि सोमम् पुरुष्यराजो वेषो यजस्व अन्तस्ते द्यावा पृथिवी दधाम्यन्तर्दधाम् न्युर्वन्तरिक्षम् सजोर्देवेभिरवरेः परेश्चान्तर्यामेम घवन्मादयस्व स्वाहोर्वन्तरिक्षमन्वेमे स्वाङ्कृतोऽसि विश्वेभ्य इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यः मनस्त्वाष्टु स्वाहा त्वा स्वभव सूर्याय देवेभ्यः स्वामरेचिपेभ्य उदनायत्वा आवायो भूषशुचिपा उपानः सहस्रन्त नियुतो विश्ववाराम् उपोते अन्धो मध्यमयामि यस्य देवदधिषे पूर्वपेयम् वायवे त्वा इन्द्रवायो इमे सुता उपप्रयोभिरागतम् इन्दवो वा मुषन्तिः उपयामगृहीतोऽसि वायव इन्द्रवायुभ्यः कैषते योनिः सजोषोभ्याम् त्वा अयं वा मित्रावरुणा सुतस्वमारुतावृथा ममेदिह श्रोतग्हवम् उपयामगृहीतोऽसि मित्रावरुणाभ्याम् त्वा रायावयज्ञसा सवाज्ञसो मदेम हव्येन देवायवसेन गावः तां धेनुं मित्रावरुणायुवन्नो विश्वाः धत्तमनापस्फरन्ते
येष ते योनारतायुभ्यां त्वा यापाङ्कश मधुमत्यश्वेना सुनृतावति तया यज्ञं मे मिक्षतम् उपयामगृहेतोऽस्यश्वेभ्यां द्वैषते योनिर्माद्वेभ्यां त्वा तं प्रत्रथाः पूर्वथा विश्वधेमथा ज्येष्ठदाः द्यम्बर्हिषदग् स्वर्विदम् प्रतेचेनं वृजनं दोहसे धुने मा सञ्जयन्त मनुया सुवर्धसे उपयामगृहेतोऽसि षण्डाय त्वा येष ते योनिर्विरतां पाह्यपमृष्ट षण्डोः देवास्त्वा शुक्रप प्रणयन्त्वनाः दृष्टासे सुवीरो वीरान् व्रजनयन् वरे यभिरायस्पोषेण यजमानम् सञ्जग्माना दिवा पृथिव्या शुक्रशोः चिषानिरस्तषण्ड शुक्रस्य दिष्टानामसि अच्छन्नस्य ते देवसोमसुवेर्यस्य राजस्पोषस्य दधितारस्य मा स प्रथमा सज्ञस्कृतिर्विश्ववाहर स प्रथमो वरुणो मित्रो अग्निः स प्रथमो बृहस्पतिश्चिकित्वागस्तस्मा इन्द्राय सुतमाजोः तस्वाहा त्रम्बन्दोऽत्रमधोर्यत्स्वेट्टं यत्सुभृतं यत्स्वाहा अयं वेनश्चोदयत्पृश्ने गर्भो ज्योतिर्जरायो रजसो विमाने इममपाग्नसङ्गमे सूर्यस्य शिशुन्न विप्रामतिभिरिहन्ते उपयामगृहेतोऽसि मर्कायत्वा मनो न येषु हवनेषु तिग्मं विपश्यच्छावणुतो द्रवन्त आयस्सर्याः बेस्त्वविन्रम्नो अस्याश्रेणेताधिसङ्गभस्तौ एष ते योनिः प्रजाः पाह्यपमृष्टो मर्कोः देवास्त्वा मन्थिपा प्रणयन्त्वना दृष्टासे स्वप्रजा प्रजा प्रजनयन् वरेह्यभिरायस्पोषेण यजमानम् सञ्जग्माना दिवा पृथिव्या मन्थे मन्थिषोः चिषानिरस्तो मर्को मन्थिनोः दिष्टानामसे अच्छन्नस्य ते देवसोमसुवेर्यस्य रायस्पोषस्य दधितारस्य सा प्रथमा सज्ञस्कृतिर्विश्ववार स प्रथमो वरुणो मित्रो अग्निः स प्रथमो बृहस्पतिश्चिकित्वागस्तस्मा इन्द्राय सुतमाजोः तस्वाहा त्रम्बन्दोऽत्रमधोर्यत्स्वेट्टं यत्सुभृतं यत्स्वाहा ये देवासो दिव्येकादशस्थ पृथिव्या मध्येकादशस्था अप्सुक्षितो महिनैकादशस्थते देवासो यज्ञमिमञ्जोषध्वम् उपयामगृहेतोऽस्योग्रयणोऽसि
स्वाहाग्रयणः पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिम् विष्णुस्त्वामिन्द्रियेण पाद विष्णुं त्वं बाह्यभिः सवनानि पाहि सोमः पवते सोमः पवते सोमः पवते अस्मै ब्रह्मणे पवते स्मै क्षत्राय पवते स्मै संवते यजमानाय पवते ऋषवोर्जे पवतेभ्य ओषधेभ्यः पवते द्यावा पृथिवेभ्यां पवते स्वभूताय पवते ब्रह्मवर्चसाय पवते विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एषते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः उपयामगृहेतोऽसेन्द्राय त्वा बृहद्वा देवयस्वदौग्धायुवं गृह्णामि यत्त इन्द्र बृहद्वयस्तस्मै त्वा विष्णवे चैषते योनिरुग्धेभ्यस्त्वा देवेभ्यस्त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुषे मित्रावरुणाभ्यां त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुषे इन्द्राय त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुष इन्द्राग्निभ्यां त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुषे इन्द्राय त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुष इन्द्रा वरुणाभ्यां त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुषे इन्द्रा बृहस्पतिभ्यां त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुष इन्द्रा विष्णुभ्यां त्वा देवायुवं गृह्णामि यज्ञस्यायुषे मूर्धानं दिवो आरथ्यं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्न्यम् कविज्ञसम्राजमते धिञ्जनाना मासन्नापात्रं जनयन्त देवोः उपयामगृहेतोऽसि ध्रुवो असि ध्रुवक्षेतर्ध्रुवाणां ध्रुवतमोच्युतानामच्युत क्षित्तमः एष ते योनिर्वैश्वानराय त्वा ध्रुवं ध्रुवेण मनसा वाचा सोममवानयामि अथान इन्द्र इद्विषोः सपत्नाः समानसस्करत् यस्ते द्रप्सस्कन्दते यस्ते अग्नसग्रावच्युतो धिषणयोरुपस्थात् अध्वर्योर्वापरे वायः पवित्रार्तं ते जुहोमि मनसा वषट्कृतज्ञ स्वाहा देवानामुत्क्रमणमसि उपयामगृहेतोऽसि मधवे त्वपयामगृहेतोऽसि माधवाय त्वा उपयामगृहेतोऽसि शुक्राय त्वोपयामगृहेतोऽसि शुचाय त्वा उपयामगृहेतोऽसि नभसे त्वोपयामगृहेतोऽसि नभस्याय त्वा उपयामगृहेतोऽसि त्वोपयामगृहेतोऽस्योर्जे त्वा उपयामगृहेतोऽसि सहसे त्वोपयामगृहेतोऽसि सहस्याय त्वा उपयामगृहेतोऽसि तपसे त्वोपयामगृहेतोऽसि तपस्याय त्वा उपयामगृहेतोऽस्यग्नः सस्पतये त्वा
इन्द्राग्नि आगदग्नसुताङ्गेर्भर्नभो वरेण्यम् अश्यपादम् धियेषिता उपयामगृहे दोषेन्द्राग्निभ्यः अन्वेषते योने इन्द्राग्निभ्यः त्वा आघाय अग्निमिन्दते स्तृणन्ते बर्हिरानुषक् येषामिन्द्रो युवासखाः उपयामगृहे तस्यग्नेन्द्राभ्यः अन्वेषते योनिरग्नेन्द्राभ्यां त्वा ओमाः सश्चर्षणे धृतो विश्वे देवास अगत दास्वाग्सो दासुषसुतम् उपयामगृहे तस्य विश्वेभ्यस्त्वदेवेभ्यः एषते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वदेवेभ्यः विश्वे देवास अगदशृणुतमयिमग्हवम् एदम् बर्हिर्निषीदत उपयामगृहे तस्य विश्वेभ्यस्त्वदेवेभ्य एषते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वदेवेभ्यः इन्द्रमरुत्व इह पाहि सोमै यथा सार्यते अपेपत्सुतस्य तव प्रणेते तव शोरशर्मन्नाविवासन्ते कवयस्व यज्ञाः उपयामगृहे तोषेन्द्रायत्वा मरुत्वाद एषते योनिरिन्द्रायत्वा मरुत्वादे मरुत्वम् तम् वृषभम् वावृधानमकावारिम् दिव्यज्ञ साशमिन्द्रम् विश्वासाहमवसे नोदनायोग्रज्ञ साहोदामिहदग्नहो वेमा उपयामगृहे तोषेन्द्रायत्वा मरुत्वाद एषते योनिरिन्द्रायत्वा मरुत्वादे उपयामगृहे तोषि मरुता वोचसे त्वा सजोषा इन्द्रसगणो मरुद्भ्यः स्वामम् व्यभवृत्रः शोहरविद्वान् जहि शत्रो ज्ञरपमृधो नुदस्वाधो भयम् गृणहि विश्वतो नः उपयामगृहे तोषेन्द्रायत्वा मरुत्वाद एषते योनिरिन्द्रायत्वा मरुत्वादे महा इन्द्रो नृवदाचार्षणिप्रा उतद्विबर्हा अमिनः सहोभिः अस्मद्यग्वावृधे वीर्या योरपृथः सुकृत कर्तृभूत् उपयामगृहे तोषि महेन्द्रायत्वैषते योनिर्महेन्द्रायत्वा महा इन्द्रो यवोजसा पर्जन्यो वृष्टिमा इव स्तोमेर्वत्सस्य वावृधे उपयामगृहे तोषि महेन्द्रायत्वैषते योनिर्महेन्द्रायत्वा कदाचनस्तरेरसेनेन्द्रसश्च दासुषेः उपोपेर्नमघवन् भूय इन्नुते दानम् देवस्य पृच्छत आदित्येभ्यस्त्वा कदाचन प्रयुज्य शुभे निपासि जन्मनि तुरीयादित्यसवनन्द इन्द्रियमातस्था अमृतम् दिव्यादित्येभ्यस्त्वा यज्ञो देवानाम् प्रत्येति सुम्नमादित्यासो
भवतामृळयन्तः आवोर्वाचे स्वमतर्वावृत्यादग्नहोश्चिद्यावरिवो पित्तरा सदा दित्येभ्यस्त्वा इव स्वां वादित्यैषते सोमपेधस्तस्मिन् मत्स्वा श्रदस्मै नरोपचसे दधातनयदाशेर्दा वम्पादेवा मम श्नुतः पुमान् पुत्रो जायते विन्दते वस्वथा विश्वारपयेधते गृहे वाममध्यस वितुर्वाममुष्टो दिवे दिवे वाममस्मभ्यग्नसावीः वामस्य क्षयस्य देवभोरे रया धिया वाम भाजस्य मा उपयामग्रे दोषि सावित्रोऽसि च नोदश्च नो मयि धेहि जिन्वा यज्ञम् जिन्वा यज्ञपातिम् भगाय सवित्रे त्वा उपयामग्रे दोषि सुशर्मासि सुप्रतिष्ठान बृहदुक्षाय नमः विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य येषते यो नर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः इन्द्रमरुत्व इह पाहि सोम यथा सार्याते अपि वत्सुतस्य तव प्रणेते तव शोरशर्मन्नाविवासन्ते कवयस्व यज्ञाः उपयामगृहीतोऽसीन्द्र उपयामगृहीतोऽसि हरिरसिहार्यो जनो हरिभ्यान्त हर्यो अर्धनस्थ सहसा मा इन्द्राय यस्ते देव सोमा स्वसनिर्भक्षो योगोसनेः तस्य द इष्टय जोषस्तुतस्तोमस्य सस्तो तस्योपाहोत उपाहोतस्य भक्षयोमि युक्ष्वाहि केशिना हरे वृषणा कक्ष्यप्रा अथान इन्द्रसोमपाङ्गिरामपश्रुतिञ्जरा उपयामगृहेतोऽसीन्द्रायत्वा षोलशिन येषते यो निरिन्द्रायत्वा षोलशिने आतिष्ठवृत्रहण्रथैः युक्त्वा ते ब्रह्मणा हरे अर्वाचेनज्ञसुते मनो ग्रावाः गृणोतु वग्नुनाः उपयामगृहेतोऽसीन्द्रायत्वा षोलशिन येषते यो निरिन्द्रायत्वा षोलशिने इन्द्रमिद्धरे वहतो प्रातिदृष्टशवशम् ऋषीणाम् च स्तुतिरुपयज्ञम् च मानुषाणाम् उपयामगृहेतोऽसीन्द्रायत्वा षोलशिन येषते यो निरिन्द्रायत्वा षोलशिने यस्मान्न जातः परो अन्न अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा प्रजापतिः प्रजया सज्ञररोणस्त्रीणि ज्योतिर्ज्ञेषि सचते स षोडशी इन्द्रश्च सम्राट् वरुणश्च रजतौ ते भक्षम् चक्रतुरग्रहीतम् तयो रामणो भक्षम् भक्षयामि वाग्देवि जोषाणा तृप्यदसः प्राणेन स्वाहा
ओजस्वन्नोजस्वाग्नस्त्वं देवेष्वसे ओजस्वानहं मनुष्येषु भूयसम् अदृश्रमस्य केतवो विरश्मयो जनो अणो भ्राजन्तो अग्नयो यथा उपयामगृहेतस्य सौर्यायत्वा भ्राजयेषते यो न सौर्यायत्वा भ्राज सौर्यभ्राजस्वन्भ्राजस्वाग्नस्त्वं देवेष्वसे भ्राजस्वनहं मनुष्येषु भूयसम् पदोत्यञ्जातवेदसम् देवं वाहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सौर्यम् उपयामगृहेतस्य सौर्यायत्वा भ्राजयेषते यो न सौर्यायत्वा भ्राजे सौर्यभ्राजस्वन्भ्राजस्वाग्नस्त्वं देवेष्वसे भ्राजस्वानहं मनुष्येषु भूयसम् चित्रं देवानामुदगादने गञ्चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः अप्रद्यवा पृथिवी अन्तरिक्षज्ञसौर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च उपयामगृहेतस्य सौर्यायत्वा भ्राजयेषते यो न सौर्यायत्वा भ्राज सौर्यभ्राजस्वन्भ्राजस्वाग्नस्त्वं देवेष्वसे भ्राजस्वानहं मनुष्येषु भूयसम् विन इन्द्रमृधो जहिनी चायज्ज पृतन्यतः यो अस्मा अभिदा सत्यधरङ्गमयतमः उपयामगृहेतसेन्द्रायत्वा उपयामगृहेतसेन्द्रायत्तौजस येषते यो निरिन्द्रायत्तौजसे उपयामगृहेतोऽसि विमृध येषते यो निरिन्द्रायत्वा विमृधे वाचस्पतिं विश्वकर्माणमोदये मनोजुबम्बाजे अद्याहुवेम स नो विश्वानि हवनानि जोषद्विश्वशम्भो प्रवसे सधुकर्मा उपयामगृहेतसेन्द्रायत्वा विश्वकर्मण येषते यो निरिन्द्रायत्वा विश्वकर्मणे विश्वकर्मन् हविषा वावृधान स्वयं यजस्व पृथिवीमुदद्य मुह्यन् त्वन्ये अभितः सपत्ना इहास्माकं मघवासोरिरस्तु उपयामगृहेतसेन्द्रायत्वा विश्वकर्मण येषते यो निरिन्द्रायत्वा विश्वकर्मणे विश्वकर्मन् हविषा वर्धनेन त्रोदरमिन्द्र मकर्णोरयुध्याम् तस्मै विषस्समनमन्तपूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथा सत् उपयामगृहेतसेन्द्रायत्वा विश्वकर्मण येषते यो निरिन्द्रायत्वा विश्वकर्मणे उपयामगृहेतस्यग्नये त्वा गायत्रच्छन्दसङ्गृह्णामीन्द्रायत्वा तिष्ठच्छन्दसङ्गृह्णामि
విశ్వేభ్యస్త్వా దేవేభ్యో జగచ్ఛందసం గృహ్ణామ్యనుష్ఠప్తేభిగరః వృషీణాం త్వా పద్మనాథో నామి కుకోణనానాం త్వా పద్మనాథో నామి బంధనానాం త్వా పద్మనాథో నామి మధ్వంతమానాం త్వా పద్మనాథో నామి శుక్రం త్వా శుక్ర ఆధో నామ్యన్నారోపే సూర్యస్య రశ్మిషు కకుహగ్రూపం వృషభస్య రోచతే బృహత్సోమస్య పురోగో శుక్రస్య పురోగో యత్తే సోమదాభ్యన్నమజాగ్రీవి తస్మై త్వా గృహ్ణామి తస్మై తే సోమాః యస్వాహా ఉషిక్త్వం దేవ సోమాగ్నే ప్రియం పాథోపి వశీత్వం దేవ సోమేంద్రస్య ప్రియం పాథోపి అస్మత్సఖాత్వం దేవ సోమ విశ్వేష దేవానాం ప్రియం పాథోపి వాద్యం. ఓం నిరంజనాయ విద్మహే నిరాబాధాయ ధీమహి తన్న శ్రీశ ప్రచోదయాత్. అద్భుతమైనటువంటి రీతితో సాగేటువంటి పవిత్రోత్సవాలలో అదిగో అమ్మవారు తనదైనటువంటి రీతితో సమస్త ప్రాణులను చక్కగా సంరక్షించేటువంటి కార్యక్రమంలో శాస్త్ర మర్యాదానుసారం సాగేటువంటిది పవిత్రోత్సవాలు. అనేక కారణాల చేత అశౌచము అనేది మైల అనేది ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. లెక్కలేనంతమంది భక్తులు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు అమ్మవారిని దర్శించేటువంటి పరిస్థితులలో ఏర్పడేటువంటి మైల అశౌచం అనేటువంటి దానివల్ల అపవిత్రత కలిగేటువంటి స్థితులలో అటువంటి అపవిత్రతలు ఏర్పడకుండా ఉండడం కోసమే పవిత్రోత్సవ విశేషాన్ని చక్కగా నిర్వహిస్తారు ఆలయంలో. కాబట్టే ఇక్కడ అనేకములైనటువంటి కారణాల వల్ల అది భక్తుడికి సంబంధం లేకుండా ఏర్పడేటువంటి ఏదైతే జాతా శౌచ మృతా శౌచాది విశేషాలతో కూడినటువంటి
అశౌచం మైల ఏర్పడినప్పుడు అటువంటి మైలతో ఎటువంటి దోషాలు ఏర్పడకుండా ఉండడం కోసం ఆ కల్పశాస్త్రం చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ పవిత్రోత్సవ విశేషాలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీ. దాన్ని అనుసరించే చక్కగా నిన్నటి దినం నుంచి సాగేటువంటి ఈ పవిత్రోత్సవాలలో అంకురార్పణ విశేషాల్ని నిన్న చక్కగా నిర్వహించి అదిగో అనేకములైనటువంటి విధాన విశేషాలతో ప్రత్యేకంగా పాంచరాత్రాగమ విధానాన్ని అనుసరించి ఇక్కడ సమస్త దేవతలను కూడా ఇక్కడ వేదమంత్ర విశేషాలతో ఇక్కడ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. పవిత్రోత్సవాల్ని దర్శిద్దాం, వారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని చక్కగా అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందుదాం. శ్రీ వెంకటాచల నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్య దివ్యమహిష్యాః జగత్కారణభూతాయాః నిత్యానవాయిన్యాః అర్చావతారస్వరూపిణ్యాః శ్రీ పద్మావతీ నాయక్యాః ప్రీత్యర్థం రాజరాష్ట్రాభివృద్ధ్యర్థం లోకక్షేమాభివృద్ధ్యర్థం త్రిదిన సంకల్పిత పవిత్రోత్సవ కర్మణి ద్వితీయ దివసే ప్రాతః హవనాఖ్యకాలే పంచసూక్తాది హవనం హోష్యే. అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసువా. ఓం సహస్రశీర్షా పురుషా సహస్రాక్ష సహస్రపాద్ సభూమిం విశ్వతో వృత్వా అత్యతిష్ఠద్దశాంకులగ్ స్వాహా. ఓం పురుష ఏవేదకం సర్వం యద్భూతం యచ్చ భవ్యం ఉదామృతత్వస్యేషానః యదన్నేనాతిరోహతి స్వాహా. ఓం ఏతావానస్య మహిమా అతోऽధ్యాయాగశ్చ పూర్ణः పాదోస్య విశ్వభూతాని త్రిపాదస్యామృతంతి విశ్వాహా. ఓం త్రిపాదోర్ధ్వదే పురుషः పాదోస్యేహ భవాత్ పునః తతో విశ్వం వ్యక్రామత్ శాసనానశనే అభిస్వాహా. తస్మాత్ విరాజాయత విరాజో అధిపూరుషः స జాతోऽత్యరుచ్యత పశ్చాత్ భూమిమధో పురస్వాహా. ఓం యత్పురుషేణ హవిషా దేవాయజ్ఞమతన్వత వసంతో అస్యాసీదాద్యం గ్రీష్మ యుధ్మ శరద్భిః స్వాహా. ఓం సప్తాస్యాసన్ పరిధయః త్రిసప్తసమిధః కృతాః దేవాయజ్ఞం తన్వానాః అవధ్రం పురుషం వసంతు స్వాహా. ఓం తయ్యజ్ఞం పరిహిష ప్రోక్షణ్ పురుషం జాతమగ్రహः తేన దేవాయుంద సాధ్యార్షయశ్చే స్వాహా. ఓం తస్మాద్యజ్ఞాత్ సర్వహుతః సంభృతం హృదరాజ్యం వసోగుస్తాగుశ్చక్రే వాయవ్యాన్ ఆరణ్యాన్ రామ్యాశ్చయే స్వాహా. ఓం తస్మాద్యజ్ఞాత్ సర్వహుతః రథస్సామాని జిగ్రే ఛందాగోయజ్ఞే తస్మాద్ యజస్తస్మాదజాయత స్వాహా. ఓం తస్మాదశ్వాజాయంత ఏకేతో భయాదతః గావో యజ్ఞే తస్మాద్ తస్మాజ్జాతా జావయ స్వాహా. ఓం యత్పురుషం యదధో కవిధావ్యకల్పయన్ ముఖంగిమస్య గో బాహో కావోరో పాదాముచ్యతే స్వాహా. బ్రాహ్మణోస్య ముఖమాసీత్ బాహోరాజన్యః కృతః ఓరోదరస్యేద్వైశ్యः పద్భ్యాగుం శూద్రోజాయత స్వాహా. ఓం చంద్రమా మనసో జాతః చక్షుః సూర్యో అజాయత ముఖాదింద్రశ్చాగ్నిశ్చ ప్రాణాద్వాయురజాయత స్వాహా. ఓం నాభ్యాసీదంతరిక్షం శీర్ష్ణోద్యో సమవర్తత పద్భ్యాం భూమిర్దిః శ్రోత్రాత్ తథా లోకాదుమకల్పయన్ స్వాహా. ఓం వేదాహమేదం పురుషం మహాన్యం ఆదిత్యవర్ణం తమసస్తు భారే సర్వాణి రూపాణి విజిత్య ధీరః
नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते स्वाहा ॐ धाता पुरस्ताद्यमुदाजहार शक्रप्रविद्वान् प्रतिसहस्रः तमेवं विद्वानमुदयो भवति नान्यः पन्थाय विद्यते स्वाहा ॐ यज्ञेन यज्ञमयदन्तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहागं महिमानः सुगन्धे यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ विष्णोर्नगं वीर्याणि प्रवादयः पार्थिवानि ममेरजागुं श्रेयोस्तभायुत्तरगुं सस्तं विचक्रमानस्ते द्वारकाय विष्णोरदानमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णो स्निग्धे स्व विष्णोस्योरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे स्वाहा ॐ तदस्य प्रियमभिवादोऽस्य नरो यत्र देवयवो वदन्ति पुरोक्रमस्य शैवन्धरिद्धा विष्णो फले परमे मध्वोत्सस्वाहा प्रदद्विष्णुस्तपदे वीर्याय मृगोणभीमः कुजरो विरिष्टाः यस्योर्षत्रिभिविक्रमणेषु अधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वाः स्वाहा ॐ परोमात्रया धनुवावृधाना न ते महित्वमन्नस्तवन्ति उभे ते विद्मरजते पृथिव्या विष्णोदेवत्वम् परमस्य विद्ये स्वाहा विचक्रमे पृथिवीमेषहेताम् क्षेत्राय विष्णुर्मनुषेदस्यन् ध्रुवादोऽस्य कीलयोजनासः उरुक्षितिगुं सुजनिमाजगार स्वाहा ॐ त्रिदेवः पृथिवीमेषहेताम् विचक्रमे सदस्य सम्मयित्वा प्रविष्णुरस्तमस्तवीयानि वेदगुह्यस्य स्थविरस्य नाम स्वाहा मतो देवा वन्दनो युधो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदे फलम् समूढवस्य भागं स्वे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि वर्तते इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि दक्षरात् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवाजा गृहागं सस्यबिन्धते विष्णोर्यः परमं पदकं स्वाहा ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णसुरसृतां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः स्वाहा तां मावः जातवेदो लक्ष्मीमनवकामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्द्ये यज्ञामश्वं पुरुषानहं स्वाहा अश्वपूर्वां प्रपद्भ्याम् असिनाथप्रबोधिनीं प्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मादेवी दुषतां स्वाहा कांसोस्मदां हिरण्यप्राकाराम् आर्तां ज्वलन्तीं दृपां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं स्वाहा ॐ चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवयुष्टामदाराम् तां पद्मीनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्म्यस्य धात्वारुणे स्वाहा ॐ आदित्योर्नेतमसोऽभिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽभिबिल्वः तस्य फलानि तपसानगन्धमायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मी स्वाहा ॐ उपविधमां देवतसः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतस्वरान्तेऽस्मिन् कीर्तिमुक्तिं ददातु मे स्वाहा श्रुतिवासामलां लक्ष्मीर्नाशयाम्यः अभोजनसमुक्तिं च सर्वां मे गृहा स्वाहा गन्धद्वारान्तरादशान् नित्यपुष्पाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं स्वाहा ॐ मनसः काममागोजिं वाचः सत्यमधीमहि पशूनां रूपमन्यस्य महि श्रीयतां यशः स्वाहा कर्तेन प्रजाभूता महि सम्भव कर्तमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं स्वाहा आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतपसमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले स्वाहा आर्द्रायः करणीयष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः स्वाहा आर्द्रां पुष्करणीं
पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाभारतो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभो गङ्गावादास्योऽश्वां विन्देयं महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ोम्नाद्यो वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थे देदें विदिदेर्निमन्नादमन्नाद्यायादे स्वाहा आयङ्गोः पृष्ठरक्रमेत सनन्मातरं पुनः पितरं च प्रयन् सुस्वाहा त्रिगुणसद्धामविराजदिवापतङ्गाय शुश्रिये प्रत्यस्य महद्यमे स्वाहा अस्य प्राणादमानद्यन्द्रश्चरतिरोचना यक्षन्महिव स्वाहा यद्वा क्रुद्धपरावमन्युनायतवत्या सुकल्पमग्ने दत्तभवनस्तोऽतीमयामसि स्वाहा यत्ते मन्यपरान्तस्य पृथिवी मनोद्भवे आदित्या विश्वे दद्धेमासवस्तेभरं स्वाहा मेदिनी देवी वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्षं श्रोत्रं च क्षर्मणः स्वाहा देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोमये समुद्रपति सावित्री अनो देवी मह्यगी महोदरणी महोमिष्ठा शृंगे शृंगे यज्ञे यज्ञे विभेषणे स्वाहा इन्द्रपत्नी व्यापिनी सरस्वतीना वायुमती जलदेने श्रियन्धा राजा सत्यं द्रौपदमेदिनी स्वाहा स्वपरिषद्भङ्गाय स्वाहा ओं विष्णुपत्नी महीं देवी माधवी माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवी नमाम्यच्युतवल्लभां स्वाहा धनुर्धराय विद्महे सर्वधीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् स्वाहा नीलां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसे नमः घृतकेशविधराधिपत्ये पयस्वतीरन्तिराशानोऽस्तु ध्रुवादिशां विष्णुपत्न्यघोरास्येषानासहस्रमाधरिश्वोतवायुस्सन्तभानावाताभिलोभणन्तु विष्णम्भोधिनो भरणपृथिव्या अस्येषानाजगतो विष्णुपत्नी स्वाहा विष्णुपत्नी च विद्महे श्रीभूसखे च धीमहि तन्नो नीला प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा अग्नय इदं भुव स्वाहा वायवेदं वों स्वाहा सूर्य ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा प्रजापतय इदम् अदितेन्वमग्रस्थाः स्वदेन्वमग्रस्थाः देवप्रासादेः परिवार देवता हवनं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व वनस्पतेन मन्यस्व देवसविदप्रसवा ओं श्रीवत्सायै स्वाहा ओं वनमालायै स्वाहा ओं योगमायायै स्वाहा ओं वैष्णव्यै स्वाहा ओं विमलायै स्वाहा ओं सृष्ट्यै स्वाहा ओं उत्कर्षिण्यै स्वाहा ओं प्रज्ञायै स्वाहा ओं सत्यायै स्वाहा मैशान्यै स्वाहा ओं अनुकम्पायै स्वाहा पितामह्यै स्वाहा ओं व्याप्त्यै स्वाहा ओं कान्त्यै स्वाहा ओं तृप्त्यै स्वाहा ओं श्रद्धायै स्वाहा ओं विद्यायै स्वाहा ओं जयायै स्वाहा ओं क्षमायै स्वाहा ओं शान्त्यै स्वाहा ओं शङ्किने स्वाहा ओं चक्रिणे स्वाहा ओं गदिने स्वाहा ओं खड्गिने स्वाहा ओं पद्मिने स्वाहा ओं मुसलिने स्वाहा ओं शार्ङ्गिने स्वाहा ओं वज्रिणे स्वाहा ओं इंद्राय स्वाहा ओं अग्नये स्वाहा ओं यमाय स्वाहा ओं नृतये स्वाहा ओं वरुणाय स्वाहा ओं वायवे स्वाहा ओं कुबेराय स्वाहा ओं ईशानाय स्वाहा भगवदभिमुखे ओं नमो भगवते वैनतेयाय स्वाहा ईशान्यां ओं रामविश्वक्सेनाय स्वाहा ओं बलागिन्ये स्वाहा ओं धृत्ये स्वाहा ओं लज्जाये स्वाहा ओं ज्येष्ठाये स्वाहा विद्याये स्वाहा ओं वास्तुपुरुषाय स्वाहा ओं क्षेत्रवाराय स्वाहा ओं लक्ष्मी स्वाहा ओं वनमालिन्ये स्वाहा ओं शुच्ये स्वाहा ओं सुपर्णाय स्वाहा ओं चण्डे स्वाहा ओं प्रचण्डे स्वाहा ओं वनमालिन्ये स्वाहा ओं मायाये स्वाहा ओं श्रद्धाये स्वाहा ओं कान्त्ये स्वाहा ओं बलागिन्ये स्वाहा ओं कालनायिके स्वाहा ओं वनमालिन्ये स्वाहा ओं चक्राय स्वाहा ओं विभीषकाय स्वाहा ओं शुद्ध्ये स्वाहा ओं दृष्टे स्वाहा ओं सृष्टे स्वाहा ओं क्रियाय स्वाहा ओं जयाय स्वाहा ओं भीषकाय स्वाहा ओं शीतलाय स्वाहा ओं पद्मनिधे स्वाहा ओं शङ्करदे स्वाहा ओं सत्याय स्वाहा ओं शांकर्ये स्वाहा ओं शान्त्ये स्वाहा ओं कीर्त्ये स्वाहा ओं क्षमाय स्वाहा ओं जयाय स्वाहा वास्तुपुरुषाय स्वाहा ओं क्षेत्रवाराय स्वाहा ओं मायाय स्वाहा ओं शांकर्ये स्वाहा ओं सम्पद्देव्ये स्वाहा ओं कोमालक्ये स्वाहा ओं जयाय स्वाहा ओं विजयाय स्वाहा ओं
सर्वेभ्यः श्री विष्णुपार्षदेभ्यः परिवारेभ्यः स्वाहा भू स्वाहा ओम भू स्वाहा अग्ने इदम ओम भू स्वाहा वायु इदम ओम शिव स्वाहा सूर्य इदम ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा प्रजापति इदम अदितेन्वमग्गस्थाः प्राणायाम्या श्री भगवदाद्या भगवत् प्रीत्यर्थम श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्रीपदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्गिलाण्ड कोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य आदिवराह क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्याः देवदेव्याः भगवत्याः श्री पद्मावती नायक्याः प्रीत्यर्थम सांवत्सरिकोत्सवानाम् एवं औपचारिक सांस्पर्शिक व्यवहारादिभोगानां त्रिमित्तानां काम्यानां सर्वेषां न्यूनातिरेकशान्त्यर्थं त्रिदिनसङ्कल्पितो पवित्रोत्सवक्रमणि श्रीपाञ्चरात्र भगवत् शास्त्रोक्त प्रकारेण द्वितीय दिवसे प्रातःकाल समये प्रातर्हवनाख्यकाले सुष्टुकृत परिवार प्रायश्चित्तावनं होष्ये एतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा ओम नमो नारायणाय अग्नये सुष्टकृते स्वाहा अग्नये सुष्टकृतविधम् सोन्नप्राय परमेष्ट्यात्रे वासुदेवाय स्वाहा ज्ञानप्राय बृहत्ने संकरणाय स्वाहा रावणप्राय विश्वात्रे प्रद्युम्नाय स्वाहा वामनप्राय विरुद्धात्मनाय स्वाहा मानप्राय सर्वात्मने श्रीमते नारायणाय स्वाहा सोन्नप्राय परमेष्ट्यात्रे वासुदेवाय स्वाहा ज्ञानप्राय बृहत्ने ओम रावणप्राय विश्वात्रे प्रद्युम्नाय स्वाहा ओम मानप्राय विरुद्धात्मनाय स्वाहा लावणप्राय सर्वात्मने श्रीमते नारायणाय स्वाहा सोन्नप्राय परमेष्ट्यात्रे वासुदेवाय स्वाहा ज्ञानप्राय बृहत्ने संकरणाय स्वाहा ओम रावणप्राय विश्वात्रे प्रद्युम्नाय स्वाहा प्राय नित्यात्मने निरुद्धाय स्वाहा लावणप्राय सर्वात्मने श्रीमते नारायणाय स्वाहा ज्ञानप्राय परमेष्ट्यात्रे वासुदेवाय स्वाहा ज्ञानप्राय बृहत्ने संकरणाय स्वाहा रावणप्राय विश्वात्रे प्रद्युम्नाय स्वाहा लावणप्राय नित्यात्मने निरुद्धाय स्वाहा लावणप्राय सर्वात्मने श्रीमते नारायणाय स्वाहा अवंतनाय विष्णु विक्रमे पृथिव्या सप्तनाभ्य स्वाहा विक्रमे त्रयधानिते ब्रह्मसर्वस्यागं श्री स्वाहा ओम त्रीणि पदा विक्रमे विष्णु गावादाभ्यः द्वविक्रमाणि धारयन् स्वाहा ओम विष्णु कर्माणि पश्यतेन्द्राणि पश्यतेन्द्रस्य सखा स्वाहा ओम तद्विष्णु परमपदं सदा स्वाहा तद्विप्रागोपन्यवोजा दुर्वागं समिन्धदेव चार्य परमपदं स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः स्वदेन्वमग्गस्थाः तत्रासाहे वाद्यम् ఓం నమో విష్ణుపత్న్యై నమో నమః. చక్కగా పురుష సూక్త స్త్రీ సూక్త విశేషాలతో స్వాహాకార పూర్వకంగా ఆ అద్భుతమైన రీతితో చక్కగా హోమాలను నిర్వహించారు. సమస్తమైన పవిత్రాలతో కూడినటువంటి ఆ పవిత్ర వాతావరణంలో ఆ దోషాలంతా కూడా పోయేటట్టుగా అమ్మవారిని శ్రీ సూక్త విశేషంతో చక్కగా హవనాన్ని సాగించారు ఆచార్యులందరూ కూడా. తర్వాత పరివార దేవతలు పరివార దేవతలందరినీ కూడా ఒక్కొక్కరి పేరుతో అందరినీ కూడా ఆహ్వానించి అందరికీ కూడా సముచిత రీతితో హవనపూర్వకమైనటువంటి హవిస్సులను చక్కగా అందివ్వడం జరిగింది పవిత్రోత్సవ విశేషంలో. ఇలా అద్భుతంగా సాగినటువంటి ఈ పవిత్ర ఉత్సవ విశేషాలలో హవన కర్మ ప్రధానంగా సాగుతూ సమస్తమైనటువంటి వేదమంత్ర విశేషాలతో ఆ హవనాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు ఆచార్యులు. అన్ని విధాలుగా కూడా పవిత్రత అనేటువంటిది ఆ పరమాత్మని యొక్క స్వరూపం కాబట్టి అపవిత్ర పవిత్రోవా సర్వావస్థాంగతోపివా యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యంతర శుచి అని ఆరంభంలోనే ఆ పవిత్రతను సంతరించడానికోసమై ఆ స్వామివారిని పిలుస్తారు. అందుకనే
సప్తగిరి సార్వభౌముడుగా ఎవరైతే ఉంటూ ఉన్నారో అటువంటి ఆ స్వామి యొక్క అనుగ్రహం చక్కగా విశేషంతో ఏర్పడినటువంటి ఆయన శక్తి స్వరూపం తిరుచుకనూరు దివ్యక్షేత్రంలో అమ్మవారి యొక్క స్వరూపం ద్వారా ఆయన అనుకున్న దాన్ని సాధించడానికి కార్యవిశేషాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉండగా ఎటువంటి అపవిత్రతలకు అవకాశం ఇవ్వకుండా పవిత్రోత్సవ విశేషాన్ని చక్కగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఇలా ఈ రెండవ దినం నాడు అద్భుతమైనటువంటి పవిత్రోత్సవ మంత్ర విశేషాలతో చక్కగా అదిగో ఆచార్యులు ఆ సమస్తమైనటువంటి దేవతా స్వరూపాలను ఆహ్వానించి సముచిత రీతిలో హవిస్సులను సమర్పించి తగిన విధంగా వారు ఆ పవిత్రోత్సవ నిర్వహణ విశేషాలను చక్కగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు భగవద్ అనుగ్రహంతో. సమస్త భక్తులు కూడా ఆ పవిత్రోత్సవ విశేషాలలో ప్రధానమైనటువంటి ఆ పవిత్ర జలాలతో సంపుష్టిని పొంది సమస్త దేవతలు కూడా శక్తివంతులై, ఎందుకంటే ఆగమం చక్కగా సెలవిస్తుంది సమస్త పరివ్యాప్తమైనటువంటి పరమాత్మ యొక్క శక్తిని సముచితమైనటువంటి రీతిలో అన్ని విధాలుగా సహాయపడేటట్లుగా ఉంచడమే ఇక్కడ ఆ కల్పం యొక్క అలాగే ఆగమం యొక్క ఉద్దేశ్యం. అందుకనే అదిగో అద్భుతమైనటువంటి పవిత్రాలనంతా కూడా ఆ కలశస్థాపన సాగించి అద్భుతమైన రీతిలో ఆ హవనాన్ని సాగిస్తున్నటువంటి స్థానంలో ఉంచుతూ వాటిని అన్నిటినీ కూడా పవిత్రవంతం చేస్తారు సమంత్రకంగా. దానికి తగిన రీతిలో అర్ఘ్య పాద్య ఆచమనీయాది విశేషాలతో కూడినటువంటి హవన కర్మ అంటే హోమం చేసేటువంటి విధానాన్ని అనుసరించి పవిత్ర మంత్రాలను ఉపయోగించి చక్కగా స్వాహాకారంతో ఆ హవనాన్ని సాగిస్తారు. స్వాహ అంటే నమస్కారము అని అర్థం. పరమాత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని భాషాశాస్త్రం రీతిగా చక్కగా మంత్రశాస్త్ర రీతిగా పంచప్రణవాలు అంటారు. అథ అని, ఓం అని, స్వాహ అని, స్వధ అని, ఔషట్ అని 5 రకాలైనటువంటి మంత్ర విశేషాలను ఉపయోగిస్తారు. ఈ 5 కూడా ప్రణవము అని చెప్పబడుతుంది. అంటే దాని అర్థం ఈ పవిత్రమైనటువంటి ఈ మంత్రాలను వాడుతూ అంతా చెప్పిన తర్వాత చక్కగా నారాయణాయ స్వాహ, అలాగే ఇక్కడ పద్మావత్యై స్వాహ అంటూ స్వాహాకారం లేకుండా ఏ మంత్రము రాదు. ఇక్కడ ఆ స్వాహ అనేటువంటి పదానికి నమస్కారం అని అర్థం. కాబట్టే స్వాహాకారంతో సమస్తమైనటువంటి దేవతలను కూడా నమస్కరిస్తూ వారికి హవిస్సులను ఇవ్వడము అనేది హోమం యొక్క ఉద్దేశ్యం. అందుకనే ఆ పరమాత్మను ఉద్దేశించి ఆయా ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యవిశేషాలను నిర్వహించడం కోసం ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మ యొక్క రూపం బంగారం స్వరూపం. దాని నుంచి తయారయ్యేటువంటి కమ్మలు, కంటెలు, కాసులు, గాజులు, వడ్డాణాలు ఇవన్నీ రూపాలు. దాని లోపల ఉండేది బంగారం తప్ప మరి ఇంకేమీ కాదు. బంగారమే అన్ని రకాలుగా కనబడుతుంది, కానీ ఏది ఎలా వాడాలో అలాగే వాడతారు. గాజులను గాజులుగానే వాడతారు, అలాగే కమ్మలుగానే ధరిస్తారు. అంతేగాని గాజుల స్థానంలో, వడ్డాణ స్థానంలో మరొకటి, ఒక ఆభరణం స్థానంలో ఇంకో ఆభరణం లోకంలో వాడడం లేదు. కానీ ఏది వాడినా దాని లోపల మాత్రం ఉండే వస్తువు మాత్రం ఒకటే, అది మారదు. అది పరమాత్మ స్వరూపం. అట్లాగే స్వరూపం మారదు, రూపాలు మారుతుంటాయి. అలాగే ఇక్కడ అనేక దేవతా రూపాలతో పరమాత్మ యొక్క స్వరూపమే పనిచేస్తూ ఉంటుంది. కరెంటే పనిచేస్తుంది, ఒక చోట ఫ్యాను తిప్పుతుంది, ఒక చోట బల్బును వెలిగిస్తుంది, ఇంకో చోట కంప్యూటర్ను పని చేయిస్తుంది, లేదా ఏది ఉపయోగమైతే ఏ వస్తువు అయితే ఆ వస్తువు పనిచేస్తుంది. కానీ ఇవన్నీ కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు కరెంటు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. కరెంటు ఆఫ్, ఇవన్నీ కూడా ఆఫ్. కరెంటు లేదా, ఇవేవీ లేవు. ఇవన్నీ ఉన్నా కరెంటు లేకపోతే ప్రయోజనం లేదు. కరెంటు ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ. అలాగే పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం శక్తి అనేక విధాలుగా ఉంటుంది. ఆ శక్తిలో తేడాలు ఉంటాయి, శక్తి యొక్క ఆవిష్కారంలో తేడాలు ఉంటుంది. కాబట్టే భూమి ఆకర్షణ శక్తి కూడా భూమి అంతా ఒకే రకంగా లేదు. చక్కగా చెబుతారు శాస్త్రజ్ఞులు. ఒక చోట కొంచెం తేడా ఉంది, ఇంకో చోట ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఒక చోట తక్కువగా ఉంటుంది, అంత సమానంగా మాత్రం ఉండదు.
ఎందుకంటే శక్తి యొక్క తేడాలు వస్తుంది వెనక ముందు జరగడం. అలాగే ఇక్కడ ఆలయంలో ఆధ్యాత్మిక శక్తితో కూడినటువంటి ఈ స్థానంలో మైల అనేది, దోషము అనేది ఏర్పడేది మనస్సులో. ఆ మనస్సులో ఉన్నటువంటి ఆ తేడాలను పోగొడితే మళ్ళీ సమంగా ఆ శక్తి ప్రవాహం సాగిపోతుంది. సాగుతూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఇది ఆరోగ్యంగా శరీరం, ప్రతివాడి శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అలాగే వస్తువులు అక్కడ చక్కగా ఉంటాయి. అవన్నీ చక్కగా ఉండడానికే పెద్దలు ప్రాచీన కాలం నుంచి చేసినటువంటి లేదా సిద్ధం చేసినటువంటి ఒక విధానం ఇది. దాన్ని అనుసరించే సంవత్సరంలో ఒకసారి పవిత్రోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నాం. ఉత్సవము అంటే మనస్సులో ఉండేటువంటి సంతోషం ఎక్కువయ్యేటట్టుగా చేసేది ఉత్సవం యొక్క లక్షణం. అది ఒక పండగలాగా చేస్తాం. కానీ ఆ పండగలో కూడా ఒక ప్రత్యేకత. దీపావళి పండగలాగే సంక్రాంతి పండగ చేయరు, సంక్రాంతి పండగ చేసినట్లే మరొక వినాయక చవితి చేయరు. కానీ ప్రతి దాంట్లోనూ కూడా వినాయక చవితి చేసినా లేదా మరొకటి చేసినా లోపల వచ్చే సంతోషం మాత్రం ఒకటే. ఆ సంతోష రూపంగా ఆ సంతోషం బయటికి ఆవిష్కారమయ్యేటువంటి రూపాలు అనేకం. బంగారం ఒకటే, దాంతో తయారయ్యే వస్తువులు అనేకం. శక్తి ఒకటే, పరమాత్మ యొక్క శక్తి ఒకటే. ఆ పరమాత్మ యొక్క ఒక శక్తిని ఇక్కడ మనకు పద్మావతి శక్తి రూపంగా, దివ్య శక్తి రూపంగా ఇక్కడ ఈ క్షేత్రంలో చూశారు. మరొక క్షేత్రంలో మరో విధంగా, మరొక క్షేత్రంలో మరో విధంగా. అన్ని వైష్ణవ క్షేత్రాల్లో కూడా మరి ఎందుకు ఇన్ని వైష్ణవ క్షేత్రాలు అన్నెందుకు అంటే అదే చెబుతున్నాం. ఒక చోట ఉన్నటువంటి ఆవిష్కారం మరొక చోట ఉండదు. ఒక చోట అయితే అన్నిట్లోనూ ఉండేది ఒకటే, ఒకే శక్తి రూపం. దాని యొక్క యాంపియర్స్ను బట్టి బల్బు వెలిగేది 500 వాట్ల బల్బు, 50 వాట్ల బల్బు, 12 వాట్ల బల్బు ఎలా ఉంటుందో, కానీ అన్నిటికీ కావాల్సింది మాత్రం శక్తి. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా అందుకనే అనేక ఉత్సవాల యొక్క ఆవశ్యకత ఎందుకు అన్నప్పుడు అనేకములైనటువంటి వాటిది అవసరం ఎందుకంటే ఇదే అవసరానికి కారణం. కాబట్టి ఇక్కడ పవిత్రోత్సవాల ద్వారా ఎక్కడైతే మనం ఆరాధన చేస్తున్నామో ఆ ఆరాధన చేసేటువంటి ఆలయంలో కలిగేటువంటి లోటుపాట్లు, ఆ లోటుపాట్లు కూడా చెప్పాం, ముందరే చెప్పుకున్నాం. అశౌచమని, మైలని, జాతాశౌచం, మృతాశౌచం లేదా రజస్వలా శౌచం ఇలాంటివి అనుకోని విధంగా ఏర్పడి అక్కడ పరిస్థితులలో దీనికి వచ్చినప్పుడు దేవుడి దర్శనానికి వస్తాడు భక్తుడు, ఆ లైన్లో ఉంటాడు. అనుకోకుండా అతనికి కూడా తెలియదు, ఏదో వెనకల ఆ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఎవరో అయి ఉంటారు. అది ఒక దోషం. ఆ దోషం వల్ల కష్టం రావచ్చు, అది మన కంటికి కనబడదు. అటువంటి దోషాలు అదొకటే కాదు, అటువంటివి ఏవి ఏర్పడినా వాటన్నిటినీ కూడా పోగొట్టడం కోసమే అందరికీ కూడా సమిష్టిగా ఉండేటువంటి ఆలయంలో ప్రత్యేకంగా ఈ పవిత్రోత్సవం లాంటిది అవకాశం చేయవలా అని చెబుతుంది శాస్త్రం. కాబట్టే పవిత్రోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఆ విధంగా ఇప్పుడు సాగినటువంటి ఈ పవిత్రోత్సవ విశేషంలో అమ్మవారు ఈరోజు 2వ దినం నాడు చక్కగా వారు అన్ని విధాలైనటువంటి కార్యకలాప విశేషాలతో ఆ హవనాన్ని చక్కగా నిర్వహించారు. మనం కనులారా దర్శిస్తూ ఉన్నాం. ఆచార్యులందరూ కూడా సన్నద్ధమై ఆ విశేషాన్ని ఏ రోజుకు ఆ రోజు చక్కగా దాన్ని పూర్తి చేస్తూ పూర్ణాహుత్యాది రూపంలో లఘువుగా అయినా సరే పూర్తి చేస్తూ వస్తారు. ఇప్పుడు సర్వసన్నద్ధమవుతున్నారు కార్య విశేషానికి. కనులారా దర్శించి వారి అనుగ్రహం పొందుదాం.
చక్కనైనటువంటి పవిత్రోత్సవ విశేషాలలో పాల్గొన్నటువంటి వారందరినీ కూడా సముచిత రీతిలో అక్కడ సత్కరించడం అనేటువంటిది అనూచానంగా వస్తున్నటువంటి సంప్రదాయం. ఎవరు పాల్గొన్నా, ఎవరి భాగధేయమైనా సరే చక్కగా స్వీకరించడం అనేటువంటిది ఆ విధానం, ఆగమ విధానం. దాన్ని అనుసరించే ఇప్పుడు ఆచార్యులు సమస్తమైనటువంటి భక్తులను కూడా ఎవరైతే ఆర్జిత సేవా విశేషంగా ఉన్నప్పుడైతే వారందరికీ తగినటువంటి వారి విధంగా వారిని ఆశీర్వదించడం అనేటువంటిది విధానం. అలాగే అది ఆర్జిత సేవ కానప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరు దగ్గరగా ఉంటారో వారు ధర్మాధికారులుగా ఉండి ఆ కార్యనిర్వహణను సాగిస్తారు. కాబట్టి వారినైనా కూడా చక్కగా ఇక్కడ ఆహ్వానించడం, ఆశీర్వదించడం అనేటువంటిది అనూచానంగా వస్తున్న సంప్రదాయం. దాన్ని అనుసరించే ఇప్పుడు చక్కగా వైదికంగా సాగినటువంటి ప్రక్రియా విశేషం నిర్వహించబడింది. ఇక్కడ ఆలయంలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైన దేవతలు కూడా ఇక్కడ దీనిలోకి భాగధేయులు అవుతారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా, అందుకని పరివార దేవతలతో సహా అందరినీ కూడా పేరు పేరున ఇక్కడ వారికి హవనంలో హవిస్సులు ఇవ్వడం జరిగింది. విష్ణు పత్ని జగన్మాత విష్ణువక్షస్థలస్థితే పద్మాసనే పద్మహస్తే పద్మావతి నమోస్తుతే. ఇక్కడ ఆయా భక్తులు పాల్గొన్నటువంటి వారు అందరూ కూడా భాగధేయులవుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ పవిత్రోత్సవ విశేషంలో. కాబట్టే పూర్ణాహతి రూపాత్మకమైనటువంటి ఆ కార్య విశేషాన్ని పూర్తి చేసేటువంటి సందర్భంలో ఉన్నటువంటి వారందరికీ సంబంధించినటువంటి గోత్రనామ విశేషాలతో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అభ్యుదయం కలిగేటట్లుగా, అభ్యుదయము అంటే కోరుకున్నటువంటిది పొందడం, ఆ పొందిన దాన్ని రక్షించుకోవడం, దీన్నే లాభం క్షేమం అంటారు, క్షేమ లాభాలు అంటారు. ఈ క్షేమ లాభాలనే ఈ రెండింటినీ కలిపి అవి రెండు సంపాదించుకోవడం, సంపాదించుకున్న దాన్ని తిరిగి పోగొట్టుకోకుండా ఉంచుకోవడం, ఆ రెండింటినీ కలిపి అభ్యుదయం అంటారు. ఈ అభ్యుదయం అనేది అభివృద్ధి కలుగుతుంది ఎప్పుడు పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహంతో, ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహంతో. అది నిరంతరం ఇతోధికంగా వారు చేసే పనిని బట్టి అభివృద్ధి చెందుతూ వారికి సహకరిస్తుంది. అటువంటి సహకారం కలిగేటట్లుగా అదిగో ఆచార్యులు, కైంకర్యపరులు చక్కగా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆ పూర్ణాహుతి రూపాత్మకమైనటువంటి కార్య విశేషంతో యజ్ఞం కానీ యాగం కానీ పూర్తి కావడం జరుగుతుంది. అటువంటి కార్య విశేషాన్ని సన్నద్ధం చేయడానికై స్వామివారు అందరినీ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా భాగధేయులుగా చేస్తూ, భాగస్వాములుగా చేస్తూ, ఎవరెవరి నక్షత్ర గోత్ర విశేషాలతో కూడినటువంటి విశేషాలన్నీ కూడా వారు ఒకసారి దాన్ని స్మరింపజేసి వాళ్ళను వాళ్ళు స్మరించుకునేటట్లుగా చేసి ఆ తర్వాత కార్య విశేషం ఏదైతే ఉందో ఆ కార్య విశేషాన్ని హోమాత్మకమైన కార్య విశేషంతో, పూర్ణాహుతి రూపాత్మకమైన కార్య విశేషంతో కార్యాన్ని సంపన్నం చేయడానికి వారు సన్నద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు. శ్రీయప్పదే పురుషోత్తమస్య అగణితానేక కళ్యాణ గుణగణైకదానస్య అపార కారుణ్య సౌశీల్య సౌహార్ద సౌందర్య వాత్సల్య మహోదదే జగద్రక్షణార్థం అవతీర్ణస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం జగత్కారణభూతాయాః నిత్యాన్నవాహిన్యాః శ్రీ శుకపురి నివాసిన్యాః శ్రీ పద్మావతీనాయిక్యాః ప్రీత్యర్థం రాజరాష్ట్రాభివృద్ధ్యర్థం లోకక్షేమాభివృద్ధ్యర్థం అస్మిన్ ఆలయే నిత్యనైమిత్తికానాం కామ్యానాం సర్వేషాం ఔపచారిక సాంస్పర్శిక అవ్యవహారికాదికైంకర్యేషు మధ్యే సంభావిత మంత్రలోప తంత్రలోప స్వర విపర్యాస భక్తిలోప శ్రద్ధాలోప ద్రవ్యలోపాది నానావిధలోప ప్రాయశ్చిత్తార్థం న్యూనాతిరేక శాంత్యర్థం త్రిజన సంకల్పిత పవిత్రోత్సవ కర్మణి ద్వితీయ దివసే ప్రాతః హవనాఖ్యకాలే సద్యక్ పూర్ణాహుతి హవనం హోష్యే పూర్ణాహుతి హవనం హోష్యే
భగవతో బలేన భగవతో వీర్యేణ భగవతేజస భగవతః కర్మణః భగవతః కర్మ కరిష్యామి అదితేన మన్య అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవ సవిత ప్రసుభా ఏకం ద్వే త్రీణి చత్వారి పంచ షడ్ సప్త అష్ట నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ సప్తతే అగ్నే సమిధ సప్త జిహ్వా సప్తర్షయ సప్తధామ ప్రియాణి సప్తహోత్రా సప్తధాత్వాయుజంద సప్తయోని ఇదం విష్ణుర్విక్రమే త్రేధానిదే పదం సమోరస్య మాగం సూర్య స్వాహా పూర్ణాహుతిమత్తమాంజోతి సర్వం వై పూర్ణాహుతిః సర్వమేవాప్నోతి అథో ఇయం మే పూర్ణాహుతిః అస్యామేవ ప్రతిష్ఠతి స్వాహా నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్ స్వాహా ఓం మహాదేవ్యై విద్మహే విష్ణుపత్నే ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్ స్వాహా ఓం వసోర్ధారాన్ జుహోతి వసోర్మేధారా సవిదివాయ సోయతే కృతస్య వాయేన మేషాధారామస్మిల్లోకే పిన్నమానోపతిష్ఠిత ఆజ్యేన జుహోతి తేజో వాజ్యంతే జోవసోర్ధారాస్మై తేజోరుద్ధో కామాయసోర్ధారా కామాదేవ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ శ్రుతి सरस्वतीर्मुखस्तादेव प्रसादे नमस्ते गार्हपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये नमः आवाहनीयाय महावेद्यै नमो नमः काण्डद्वयोपाध्याय कर्म ब्रह्मस्वरूपिणे दुर्गाभर्गरूपाय यज्ञेशाय नमो नमः शङ्खचक्रधरं देवं किरीटार्विभूषितमग्निमण्डलमध्यस्थं ध्यायेद्यज्ञपतिं हरिम् ఓం నమో
తిరుచ్చుకనూరు సామ్రాజ్ఞై నమో నమః. చక్కని వేదమంత్రయుతమైనటువంటి విశేషాలతో అమ్మవారి యొక్క పవిత్రోత్సవ విశేషం పూర్ణాహుతి రూపాత్మకమైన కార్యంతో సంపన్నమయ్యింది. సమస్తమైనటువంటి దేవతలను కూడా పేరు పేరున ఆహ్వానించి అమ్మవారి యొక్క దివ్యస్థానంలో సమస్త శక్తుల యొక్క సమ్మేళనంతో ఆ ప్రధానమైనటువంటి ఆలయ దేవతాస్వరూపమైనటువంటి అమ్మవారికి అద్భుతమైనటువంటి సంతృప్తి కలిగే విధంగా వారు అన్ని విధాలైనటువంటి సేవా విశేషాలను నిర్వహించారు. అంగం హరే పులకభూషణమాశ్రయంతి భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలం అంగీకృతాఖిల విభూతిరపాంగలీలా మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయా. చక్కని అందమైనటువంటి అద్భుతమైన కాంతి కిరణాలతో ప్రతిఫలించేటువంటి శ్రేష్టమైన అమ్మవారి యొక్క గర్భాలయ గోపుర విశేషం మెరుస్తూ ఉండగా ఈ సాగినటువంటి పవిత్రోత్సవంలో భాగంగా అదిగో అమ్మవారికి చక్కగా నైవేద్య విశేషాన్ని అందిస్తూ సమస్తమైన దేవతలకు కూడా మహానైవేద్యాన్ని సమర్పించడానికి కావలసినటువంటి సన్నాహాలతో ఇక్కడ యజ్ఞవాటికలో అద్భుతమైన రీతిగా ఇక్కడ ఆ సన్నాహాలను సాగిస్తూ ఉన్నారు. అమ్మవారు స్వయంగా స్వామివారి యొక్క హృదయంలో తాను అధివసించి ఆయన ఒక్కసారి మనస్సులో అమ్మవారిని స్మరిస్తే చాలట ఎంతో సంతోషంతో తనను ఆశ్రయించినటువంటి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని ఆనందాన్ని విశ్వానికి చక్కగా అందిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు స్వామి. ఆయన యొక్క సహజ స్వరూపం ఆనందమే ఆయన యొక్క సహజ స్వరూపం. ఆ ఆనంద రూపం అమ్మవారు, స్వరూపం ఆయన, రూపం అమ్మవారు. కాబట్టే శక్తి యొక్క రూపంతో ఇక్కడ పద్మావతి దివ్యశక్తిగా, ఇక్కడ మంత్రశక్తిగా తిరుచ్చుకనూరు క్షేత్రంలో అమ్మవారు, ఇక్కడ పద్మసరోవరంలో అద్భుతమైనటువంటి ఆ సువర్ణముఖరి నదీ తీరంగా సుప్రసిద్ధమైనటువంటి నదీ స్థానంలో అమ్మవారి యొక్క స్థానముంది. అందుకని అంగీకృత అఖిల విభూతి, ఆమె ఆ స్వామివారి యొక్క వైభవాన్ని అన్ని విధాలుగా తాను బయటికి ప్రకటింపజేస్తుందట. ఎవరైతే తన కడగంటి చూపులతో సమస్తమైనటువంటి సుఖాలను, శుభాలను, క్షేమాన్ని సమస్త ప్రాణులకు అందిస్తోందో ఆ కారణం చేత అమ్మవారి యొక్క కరుణా కటాక్షం మాంగళ్యదా, మంగళం శుభం అనేది ఇచ్చేటువంటిదిగానే ఆమె యొక్క రూపమైంది. అందుకనే మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయా, అమ్మవారికి మంగళదేవత అని పేరు. ఎవరు పిలిచినా శుభాన్ని, మంగళాన్ని తన స్వరూపంగా కలిగినటువంటిదై మంగళకరమైన రూపంతో ఎవరు ప్రత్యక్షమవుతున్నారో అందమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి తన యొక్క ఆ సగుణ రూపంలో రెండు హస్తాల్లో రెండు మెరుస్తున్నటువంటి అందమైన వికసించిన పద్మాలను ధరించినటువంటిదై అమ్మవారు నిరంతరం కూడా చిరునవ్వులతో ఎలాగైతే ఉందో అటువంటి ఆ తల్లి యొక్క కరుణా కటాక్షం నిరంతరం శుభాన్ని కలిగిస్తుంది అని పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు. అందుకనే అమ్మా ముగ్ధా ముహుర్విదధతి, వదనే మురారేః ప్రేమత్రపా ప్రణిహితాని గతాగతాని మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలేయా
సామే శ్రియం దిశతు సాగర సంభవాయ. ఎవరైతే అందమైనటువంటి ఎగిసిపడేటువంటి అలలతో కూడిన పాల సముద్రంలో స్వయంగా జన్మించారు, అటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి స్వరూపంతో ప్రకాశించే దివ్యరూపిణి మాకు నిరంతరం శ్రియం ఐశ్వర్యాన్ని ప్రసాదించుగాక. ఏమంటే స్వయంగా తాను గొప్పదైనటువంటి సంతోషాన్ని స్వామివారికి ఆయన హృదయంలో ఉండి నిరంతరం అందిస్తోంది. అటువంటి ఆ మాతృమూర్తి అద్భుతమైనటువంటి కీర్తితో ప్రకాశించేటువంటి ఆ దివ్యశక్తి స్వరూపిణి మమ్ములను చక్కగా కాపాడుగాక, సమస్తమైన భక్తులకు శుభాన్ని అందించుగాక అని అంటారు. ఆయన ఏమో చాలా అందమైనటువంటి ఆకాశంలో విహరించేటువంటి నల్లని మబ్బులాంటి కాంతితో ఆయన ప్రకాశిస్తుంటే, ఆ మబ్బుల మధ్యలో వర్షకాలంలో నల్లని మబ్బుల మధ్యలో తటిల్లున మెరిసేటువంటి ఆ మెరుపు తీగ ఎలాగైతే కాంతితో బంగారు కాంతులతో వెలిగిపోతుందో అట్లా స్వామివారి యొక్క హృదయంలో ఆమె వెలుగుతోందట. అదే అంటారు జగద్గురువులు, అమ్మవారిని కీర్తిస్తూ అంటారమ్మా, కళాంబుదాళి లలితోరసి కైటభారే దారాధరే స్ఫురతియా తటిదంగనేవా మాతు సమస్త జగతాం మహనీయమూర్తి భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనాయ. ఎలాగైతే అద్భుతమైనటువంటి వర్షకాలంలో ఏనుగుతొండంలావున కురుస్తుందట ఒకప్పుడు వర్షం పడేటప్పుడు, అలా వర్షధారలతో నిండినటువంటి మబ్బులు నల్లగా మెరిసిపోతూ ఎలాగైతే కాంతివంతంగా ఉంటుందో ఆకాశంలో, అలాగే మధుకైటభులనేటువంటి రాక్షసులలో ఆ కైటభ రాక్షసునికి శత్రువుగా ఎవరైతే ఉన్నాడో సగుణంగా కనబడుతున్న స్వామి ఆ నారాయణుడు నల్లని కారుమబ్బులాంటి శరీరంతో ప్రకాశిస్తూ కాంతివంతంగా వెలుగుతూ ఉంటే, అటువంటి ఆయన యొక్క దివ్య శరీరంలో వక్షస్థలంలో అమ్మవారు బంగారు తీగలాగా మెరిసిపోతోందట. ధారాధరే స్ఫురతియా తటిదంగనీవా. వర్షధారలు కురుస్తున్నటువంటి నల్లని మబ్బుల మధ్యలో మెరుస్తున్నటువంటి మెరుపు తీగ ఎలాగైతే వెలిగిపోతుందో అట్లా నీలమేఘ శ్యామల కోమలమూర్తిగా ప్రకాశించేటువంటి నారాయణుని యొక్క వక్షస్థలంలో మెరుపు కన్నెలాగా మెరుస్తున్నటువంటి అమ్మా పద్మావతి, మాతు సమస్త జగతాం మాతు సమస్త జగతాం మహనీయమూర్తి. అదిగో అందమైనటువంటి అద్భుతమైన స్ఫూర్తివంతమైన రూపంతో గజరాజాలు రెండు వైపులా తొండములు పైకెత్తి అమ్మవారిని అభిషేకిస్తున్నట్లుగా ఉన్నటువంటి స్వరూపంతో ప్రకాశిస్తున్న మాతృమూర్తి మహనీయమూర్తిగా ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి ఆ తల్లి ఎవరట? ఆమె భార్గవనందనాయ. భృగు మహర్షి ఎంతగానో ఆమెను ఉద్దేశించి మనస్సులో ధ్యానించి ఆమెను తన కుమార్తెగా పొందాడట. అందుకని భృగు మహర్షి సంకల్పతనయా, ఆయన సంకల్పం చేత ఆయనకు కుమార్తెగా జన్మించింది. అందుకని ఆ తల్లిని భార్గవనందన అని కూడా అంటారు. భృగు మహర్షి సంకల్పతనయగా ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి ఆ దివ్యమూర్తే పద్మావతి మాతృమూర్తిగా ఇక్కడ మహనీయమూర్తి
చాలా గొప్పదైనటువంటి స్వరూపంతో ప్రకాశిస్తున్నటువంటిది. అటువంటి ఆ తల్లి భద్రాణి మే దిశతు, చాలా గొప్పవైనటువంటి క్షేమలాభాలను మాకు కలిగించుగాక. అమ్మా మీకు నమస్సుమాంజలులు అని ఆమెను ప్రార్థిస్తారు. ఇటువంటి పవిత్రోత్సవ సందర్భంలో అదిగో ఆ తల్లిని కీర్తిద్దాం. గోవింద. నమో వెంకటేశ. పరదా దిమ్మా. పవిత్రం జ్యోతిష్మాకం మహస్వద అమృతస్య ధారామహుధా దోహమానం శరణం లోకే పరమం పదం సదా పశ్యంతి వజక్షురాదం తద్విప్రాదో విమన్యవోజాద్రువాగం సస్సమంధతే కృష్ణార్య పరమం పదం అనంతరాయ సర్వస్తోమోదిహార్తమహర్భవతి సర్వస్యాం తే సర్వస్య తే సర్వమేవ దేనాప్నోతి సర్వజ్ఞయతే.
ఘన ఘన శోభన ఓం నమో భగవత్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః. అద్భుతమైన రీతితో పద్మోద్భవగా ఆవిర్భవించినటువంటి దివ్యమూర్తి పద్మాలయ, పద్మముఖి, పద్మనాభప్రియగా కీర్తించబడినటువంటి ఆ దివ్యమూర్తి స్వరూపిణిని షోడశ ఉపచార విశేషాలతో చక్కగా పూజించి హవన కార్యంతో అమ్మవారిని సంతృప్తిపరిచినటువంటి వారి ఆచార్యులు, కైంకర్యపురులు అందరూ కూడా అమ్మవారికి సమర్పించవలసినటువంటి ఆ శ్రేష్టమైనటువంటి పవిత్రమాలా విశేషాలతో అమ్మవారి యొక్క ఆలయ ప్రాంగణమంతా కూడా ప్రదక్షిణపూర్వకంగా అమ్మవారిని బాజా భజంత్రీలు అలాగే మంగళవాద్య విశేషపూర్వకంగా అమ్మవారికి ప్రదక్షిణాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. విశ్వామరేంద్రపద విభ్రమదానదక్షం ఆనందహేతురధికం మురవిద్విషోపి ఈశాన్నిషీదతు మయి క్షణమీక్షణార్థం ఇందీవరోదర సహోదరమిందిరాయా. చక్కగా నరుడి దృష్టి పడితే చాలు నల్లని బండరాయి అయినా బద్దలవుతుందని మాట లోకంలో. ఎందుకంటే దృష్టి దోష విశేషమనేటువంటిది చేస్తున్న పనిలో 10 కళ్ళు 10 రకాలుగా చూస్తాయి. తద్వారా వచ్చినటువంటి శక్తిపాత ప్రభావం అనేక విధాలుగా పనిచేస్తుందని ఎంతో సూక్ష్మమైన దృష్టితో కార్యాలను నిర్వహించేటువంటి ఆ స్థానంలో ఉన్న కైంకర్యపరులు ఆచార్యులు తెలుసు. అందుకనే వారు ఏ ఉత్సవం జరిగినా ఏది చేసినా స్వామివారికి అంతా అయిన తర్వాత ఆ దృష్టి దోష నివారణార్థం ఇది వెలిగిస్తారు. కుంభహారతి అంటారు. ఇప్పుడు కూడా కుంభహారతి అయ్యింది. తర్వాత ఈ కార్యాన్నంతా కూడా సాధించినటువంటి వారు, ఎందుకంటే మానవ హృదయం మానవ శరీరం అక్కడ లేకుండా పనులు సాగవు ఏవి కూడా. కాబట్టి రథం ఎంత అందంగా ఉంటుందో రథచక్రాలు కూడా అంత బలంగా ఉండాలి. రథచక్రాలు బలంగా ఉన్నప్పుడు ఆ బలమైన రథచక్రాల మీద మనం కోరుకున్నటువంటి మనకిష్టమైనటువంటి దేవతా స్వరూపం కావచ్చు, వ్యక్తులు కావచ్చు, చక్కగా వారి ప్రయాణం సాగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ చాలా పెద్దదైనటువంటి, ఎందుకంటే కోట్లాది మంది లక్షలాది మంది వచ్చి వ్యవహారం చేసేటువంటి ఒక స్థానం. ఆ స్థానంలో ఏర్పడేటువంటి హెచ్చుతగ్గులు సమం చేయాలి అంటే దానికి తగినంతగానే ఆ కార్యాన్ని నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే సృష్టిలో కూడా అలాగే ఏనుగు శరీరం ఎంత పెద్దదో అది తీసుకునే ఆహారం కూడా దానికి తగినట్లే ఉంటుంది. అలాగే ఒక సూక్ష్మమైనటువంటి ప్రాణి, ఏదో ఒక ఎలక
దానికి తగినంత ఆహారం అది తీసుకుంటుంది. దాని ఆహారం దీనికి కానీ దీని ఆహారం దానికి కానీ ఎలాగైతే సరిపోదో దేనికి తగింది దానికి నిర్ణయించబడి సాగుతూ ఉన్నది సృష్టిలో. అలాగే ఇక్కడ అంతమంది అందరూ కలిసి సాగించేటువంటి ఒక అద్భుతమైన కార్యంలో భాగంగా ఇక్కడ ఆ పవిత్రమాలా విశేషాలతో కూడిన సమస్తమైన వస్తు సంభారాలను కూడా, ఎందుకంటే ఇక్కడ 3 దినాల కార్యక్రమంలో హవిస్సుల రూపంలో సమస్త దేవతలను కూడా ఆహ్వానించి వారిని సంతృప్తిపరిచి సాగించి సాధించినటువంటి ఆ కంటికి కనబడని అతీంద్రియమైనటువంటి ఆ ఫల విశేషం శక్తి విశేషాన్ని మాలా రూపంలో ఆయా దేవతలకు పవిత్ర మాలల రూపంలో సమర్పించడం జరుగుతుంది. అది 3వ దినం నాడు జరిగేటువంటి కార్యం. ఆ కార్యం సాగడానికి అనుకూలమైనటువంటి విధానంలోనే ఇక్కడ అన్ని కార్యాలు హోమము, హవనము, మంత్రము, తంత్రము అంటే చేసేటువంటి పని, మంత్రము అంటే దానికి శక్తినిచ్చేటువంటి శబ్దరూపం. కాబట్టి మంత్రము తంత్రము రెండు కలిసి కార్యరూపం పరిణమించి